يعني وجه حرام وشرعه وافقسنين حولها كعلنا إلا أن تكون إلي أهتم يعني تجارة كنعس ساسي معناها أمواشاسي تجارة إلي تهي وعن تراض رال النقص حقيت كأهاتو منكم حق الله معناه ذو يعني إلا ذو استثناء هو منقطع ويه ومفرغ معنيلا معناه واحد نقول إنسان لكن حديث تجارة أضرال إسجتهين هضيتهاي مداسي بعض الماء صادقكم معناه يعني حولها نحدي لا أو حلقة ولا حولها دد كلية قاركين ملكي وذا كتيرا هعلله حق درها كعلله إلا إذا كسو قشو يعني وحكلا إنسي رالي آد سجته المويه آيات مركا وحي تلماميسا يعني شرط مهمة هي قيد مهمة أو معاملات كبيع على أساس أو تراضقة تصل معنا شيئا مرها دوسا روحي لها الرالي كاقا أهين أو طريقة أوسا الرالي كو أهين آد كو قادته مر لما مبنانا لي شرطك أساسي قرآن كتلوه بوامدك عن تراضل إي كستو أي تيران بيوع دا قاركوت أو هدي الرالي اللي يساقيه هاي ولي حرام أهاري سيدا بيوع دا الربا وكلت بيوع دا الربا دا لودي بلع مع الرالي يساقاه حلال كل نقول مايا لكن وحا لقوة دا بيوع دا أغلب كودا وحا شرطي لوضع دينا عيني الرالي يساقيه هورتا waa shardi kaasi waa shardi kama kacaana marka kadib ba shuruud kale to ziyaada ah yey qaadanayaan buyuuc fara badan iyo muamalaad fara badan oo kale ayay qaadanayaan macna tayib wala taakuluha ulina amwalakum hulina hadith ba macna ku soo arorayo aayada waafaqsan waa hadithka ibn majah iyo qeyrkii ay wariyeen albalina uu sahih yeelay irwaha iyo sa'ul jami'a labadaba nabi sallallahu alayhi wasallam innamal bay'u an taradib nabi sallallahu alayhi wasallam iibku waa uu isaga raali noqosh kan badeecada watana waa inuu raali ku noqdo inuu sicirka ku gato kan lacagta watana waa inuu raali ku noqdo markuu dhinac walba ka fiiriyo badeecadan waa inuu ku qanco isagoo raali uu la wareego saas macna hadii ridaha la waayo meeshii hada wax weey waa la isdhacayo قال يقول حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال يقول حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال يقول أخبرني وحي ورمي سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وحي إيشيغل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إليه إن لكم إذنكم ذذيه تقولون وحا نادهين إن أبو هريرة يكثر وحو بدنا الحديث شيكو عن رسول الله لقى الشيكي صلى الله عليه وسلم يعني حديث كرسول الله لقى سوقوري ليه أبو هريرة آدو بدنا يا بادقوا إيضين يساموا له وتقولون وحا نادهين ذذيه ما بال المهاجرين والأنصار أنصار إيه مهاجرين تحال كود محوية أو لا يحدثون أين الأقوى الرمين إن حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو هريرة حديث في سوكرت ساسا لينه ونوقع هو معنا يعني حمسة من موقيه والله صعدا واحد شيء يسانونا إلى الليل أبو هريرة حديث في مبديي مهاجرين يا أنصار يا صحابتي واوينا حديث كان أبو هريرة وضلضلها أيوة كلمة الشيخان سائلا الذي هي نطقشها كيستان ونوقع وإن إخوتي ولا لدي ومن المهاجرين مهاجرين كان وحوها يشغلهم كواء أي مشغول صوت صفق يعني قاعد يسكن نفشه وبالأسواق السوقية يعني الصفق قوح لنا وهشيسية ده وحانا لقاك هيلي وحكا لقادتك أيها الصفقة اللي يدهنا وحا لوغو مغعابي يعني الصفقي لو حنا لبدا gacmood marka la isku dhuftaan leeyahay waxa saal loogu magacaabay bileeyay markii ay heshiyaan oo ila kala wareegi rabaan ba gacanta la isgelinaya markaas labada gacmood saal isugu dhufanaya asalkeedu halkaas ka timid laakiin safqiga hadaad maqasho macnaheedu wax kala gadasho macna aqdi wax lagu kala gadanayo macna kaana wuxuu ahaayeen muhaajiriinta yashqaluhu koo mashquuliyo safqul wax kala gadasho iyo gacmo isku dhufasho bil aswaaqi suuqyada dhexdooda macna waxa weeyaan wax lagu kala gato midaasa mashquulisay oo ka mashquulisay ahadiistii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in badan oo kamid wa kuntu waxanaha anugu alzamu mid laazimanaha rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bal laazimi jiray ala mil'i batni ala shayda mugeed tusheeda ku laazimi jiray
يعني أرجو واحد بدن بمر هذه شرينة وحوجها هذان يعني قوت اليوم كهلو على شيء إن يروا معناه وقاعد إسكابي إياه هذان هلو رسولك كما أكتجي شنو بلي معنا يعني ضد هالتيو بدل مرة هذه شنو الرجل السوقية قاليه قناعتك كم مشغول سنة ما هينه على وش إذا هدام بحسد النبي قاعد كعق نواب بلي معنا مركزان وح الله وحش شيء قرنا قبل شروي طيب وكنت على ألزم مثل لازم رسول الله من لازم شري على ملء بطني على وش إذا مجد أيام كل لازم شري فأشهد مركزان حاضر شري النبي قام شوك بعد هاي شري إذا غابوا مركي مهاجرين مقيهن وأحفظ والحفظين شري أحاديث النبي إذا نسوا مركي هالمامان هلا السوق يحفظ لسوكين واي مركي هالمامان أنيقو إيقام فكن شرين واحد إيقام مشغول يمشرو مركي كم مقيهين لقوم شوك على هاي معنا طيب وكان وحاها يشغل منه مشغولية كوا سهرته ومهاجرينتي وكان وحاها يشغل من مشغولية إخواني إخوتي ولا لدي ومن الأنصار يجنا وحا مشغولين شري عملوا أموالهم حوله هذا شقد أي كهية حوله هذا يعني بيري لها صما عمل كوا يعني بيره هذه شقدي أي كهية أو فلتان كذي ورابين كذي كورهين كذي فهذا يجنا كوا مشغول صناعين وكنت وحنا أروه امرأة الروح لها مسكينا أو مسكينة أو من مساكين الصفة قولتي أما واحد هذا بلبلده مساكين تهديبا كمدها الصفة وحال يعني صار وربا أصومرني وميل مساجد كأكتس ومساجد كمدو لحري انت حد لو سمي مساكين تمسلمين تأيو مرتدى إيو وحيابها ساسيحان شكا معنا ضدك أي قري واحد معنا طيب مركا مساكين تي هل كان دقريد بان كمدها قري لما تشيروا معنا طيب أعي مركا وويلين شري أول حفظين شري حين قورتا ينسون أي هالماما أنصارنا بيرهم إلا وحكوا هالماما يعني أنا أقول لك وويلين شري ووال حفظين شري مركا هالماما وقد قال وحو لي لتصورت وصور سبب واكاسو أري الرقا وحانون لحيي قار بيرهم دي كو مشغولي قار قناعس كو مشغولي ويهاي أنا أقول لك محاي مشغولين tan umbaanan habeenii maalinba ku sii jeeday iyo nabiga ka agdhawaashay saasana xadiis uu xifdinay ma sinnaanayna way marka soo ila ka badiyo marka ma ila nimba dhan u badi way iyaguna xagay u badiyaan anna xagaan u badiyay taas horta waa sababka labaad waa waqad qala wuxuu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri fi hadiisi sheeka dhaxdeed oo yuhadithuhu uu sheegayo sheeka uu sheegayay iyo xadiis uu warabayay ayuu wuxuu yiri illahu amr yashari لن يبسط مفديو أحد الروح ثوبه مردي سمفديو هذا تاجي مركو لبيك الله يسأله لن يبسط مفديو أحد الروح ثوبه مردي حتى أقضي إلى أن نمي مقالتي هذا الكيغ هذه إتلا هذا كان أوضو إنت كان نمينيو روح مردي سمفد صدو طيب ثم كدمنا يجمع مقروريو إليه حقي سأما أروري ثوبه مردي مركي هذا الكون ماذا maradii intuu uruursado xaqiisa uma ururiyo ilaa hadduu saa yeelo wacaa wuxuu weelaynoo xifdinayaa ma aquulu waxaan idhi buu nabigu sal alay wasalam yacni ruuxii intaan hadlayo intuu marada fidsado hadalka markaan dhammaystana maradii intuu isku uruursado xaggiisa u qaata oo xagga jirkiisa u duba ruuxii sidaa yeela wax alla waxaan leeyahay oo dhan wuu xifdin buu nabigu sal alay wasalam waxba ka fakan maayaan ayib wuxuu yidhi abu hurayra fabasattu markaasaan fidiyey نميرة مرمدة بلع وعلي دشيدة أهي مرأة الحنابة إنسان سوق قادمة في التصديم حتى إذا قضى مركو قتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته هذا الكيس مركو نميسي أي جمعتها مرضي أرورية إلى صدري لابت إلى حق الأروري يعني مرضي تان أرور صديما لابت كل شيء معنى لابت صارتي فما نسيت مهل ما من بوري من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هذا الكيس تلك إتاعة من شيء وحبك مهل ما من هذا الكاء ونبي مالك شيء وحبك ما هالمال سيدي أهيد ما نقف تبي معنا ليه رواية كلا حديث كسرته بل هذا الذي كذب به النبي وشيء يؤمن هذا الكبرك ودبيه سيدي وشيء بقلبي وقريه وحبك هالمال ما معنا فالسنة من لبعضه أبو هريرة إلى اللو ذاقنا أبو بدنت شالس وكفى إذا استيو ومعناه وحوي الركب بدنا كقدام يحيد مركا لولا سببات با way keentay way inaan saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam in badan ka xadiis bato tasbiixana waynu soo marnay xadiis fi kitaab al-ilm baynu ku soo marnay abu hurayra
يعني إلا يهدى مستشرقين تنما وحاجر مستشرقين اللي يرهدوه رجال بيتك شعب عدو وويبا كيالا يا مراكز الدراسات ولو درسوا دين الإسلام حتى شعبات كده ووين المادة قيمة وحيلين اللي يرهدوه قسم الدراسات الإسلامية وحكى صباحا نما اللي يرهدوا مستشرقين ودين الإسلام كأقاروا لكن قالاء وحي إنتو ده بدل اسكو تحلوشيان إني كشقيان ضدك مسلمين تا إني الدين تودا دلدلال أسميان لو يقال الدين تي صوبة ميلا إني دردران أو ميلا وحكا الشيغان أو يعني وشيددا سمعناها أوبرتان أبو هريرة مركا وحكم ديهاي رجع أي عريس كسارين مستشرقين ووحي لهذين بلالوها فسمعنا سيجيون اللي هذا الزهري نشاب الزهري نين كان هذا يعني آدو مرين oo la yiraahdo xadiiska nabiga intiisa badan iyaga isagay ku wareegtaa labada nin bay xoog saareen sababtay u saarayaan waxay og yihiin Abu Hurayra mar hadii dirishada lagala baxo xadiis aad u fara badan oo xadiiska nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam inay meesha ka baxayso saas macna marka waqtiga uu Abu Hurayra joogay bay sheekadu soo baxday walxamdulillah waana mid keentay Abu Hurayra inuu cadeeyo sababka keenay inuu ka xadiis bato saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam in badan oo kamid ah macna wa ficlan saas nin walba meel buu ilaahay u diraa saas maraadeed baa waxa la yiraahdaa xaafidu saxaabada inta ahadiista laga wariyo waa ninka ugu xadiis badan nama gaari karo macna saas weeyaan hayr ilaahay waa u diray subhanahu wa ta'ala hadii ragga qaarkii sida Khalid ibn Walid oo kale jihaadka loo diray waxa la yiraahdaa Khalid saddex xadiis mise laba xadiis buu wariyaa Khalid ibn Walid hadii jihaadka loo diray Abu Hurayra cilmiga loo diray nin walba ilaahay subhanahu wa ta'ala meel muhiim oo diintiisa kamida buu ku gufeeyay sooma marka waxa weeye waa muhiimad weyn waa arrin weyn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala Abu Hurayra u diray way macna sidaas weeyaan xadiiska marka hadda meesha laga dalishanayo waxa weeye wuxuu yiri wa inna ikhwati min al-muhajirin kana yashghaluhum safqun bil aswaq halkaas laga dalishanayo inay muhaajiriintu ganacsan jireen ayaa laga faa'iideysanaya waliba waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiguna uu ka warhayay ganacsigooda ha ahaatee uu nabigu sallallahu alayhi wasallam sugay taas macna marka ganacsiga iyo tijaarada iyo iibku inay mubaax tahay ayuu xadiiska u dalishanay aayadihii hore ayuu macnaha raacinaya taas macna طيب قال ابن كعب حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وحكور يا سعد بن إبراهيم عن جده أوجي وحكور يا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا مركز صوق لي المدينة مقالة المدينة مركز صوق لي أيو آخا ولا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح ولا لي بيني أنيق إيا وبين سعد بن الربيع أني سعد بن الربيع نحن النضو ولا لي النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقال سعد وتصور لي معناه سلمان يا أبو ذر نحمر صومين فاوتيو كلا تبعنا طيب فقال وحول سعد بن الربيع مركة وأنصاري والرين مدينة عبد الرحمن بن عوف لا ومهاجري والرجي مكة كسوق حي معناه كسوق جرودي طيب فقال سعد بن الربيع وحولي إني ألوغ أكثر الأنصار ري أنصاريت كأوغب بضن بانهي مالا حق حوله منك أوغب حول بضن بانهي فأقسم وان قيبين بوري لك أديك وحنكو قيبين وكسينيا نصف مالي حولها يجا نسكت ما دام ولا الله حولها كلبرا يا قيب لقاضو قيب لنا الله عليه طيب وانظر فير بوكويد عبد الرحمن أي زوجتي لوضع إذا حاسمدي هويت أتعلت نزلت وكدقيا لك أداك درتها وكدقيا عنها حقيدي وكتنزليا معنا حكوضة والكوفرية طيب فإذا حلت مركي حلال نقطه أو حكوضة عيدة أي كبحدوي معنا مركي جور حلال نقطه عيدة نميسته تزوجتها وادقورسن حاسس كي قال بدي كلكم مناتوت شعلاتان كوفري حولها يقال نسبا كوسيني يا رقي سنين معنا طيب قال وحولي فقال عبد الرحمن وحولي لا حاجة وحدا لي ألقى إيمصنا في ذلك كان حديث حولها قال وحدا أكولي حاس كاقنا الدن كولي لو هذا وحي سبكولي ساسي معنا هل من سوق وحسوق متشرابولي سوق فيه تحديث تجارة قناع سوية هذا حاجة إسكاهي سوطه مقالب السوق لقى قناع تضمالي هذا طيب قال وحولي سوق بني قينقاع باكرة
nimanka reer qaynuqaac la yidhahdo suuqu qaynuqaacde qaynuqaac nimanka la yidhahdo suuqoodaa jira qaynuqaacdu waa qoysaskii yahuudda ee madiina deganaa ka mida wey macnaha marka suuq weyn bay lahayeenoo ganacsi qaala wuxuu yihi faqadaa wuu ka lahay ilayhi suuqii qaynuqaac buu waxaa u ka lahay cabduraxmaan baa u ka lahay markii la yidhi suuq ganacsi baa jira nin ganacsadaa buu ahaan jiro o ganacsiga yaqaano suuqiibuu subaxnimada u ka lahay fa ataa wuxuu la yimid galabnimadiiba biaqitin caano fadhiya wa samnin iyo waxoogaa subaga intaasuu macaash uu soo macaash yani subaxdii maalintoona malaha muxamaalahay waxbuu qabanayay galabtii wuxuu la soo dheelmaday isagoo caano fadhiya iyo waxoogaa subaga wata oo soo faa'iiday buu habeenkii macnaha waxa wey gurigiisa kusoo hoyday qaala wuxuu ihi uma kadibna taabaca wuu israacraacsiiyey alguduwa kalahaadii yacni wuxuu daa'imay oo si isdaba jooga u sameeyey kalahaadii uu suuqa u kalahayey muusan kala goynin wey macnaha famaa labisa muusan nagaanin an jaa inuu yimid cabduraxmaan inuu yimid maysan arrintu ka nagaaninoo yani markiiba si deg deg wey macnaha famaa labisa muusan nagaanin an jaa inuu yimid cabduraxmaan calayhi dushiisa xaaluu yahay aharu sufratin dhiib yani raadkii yani waxa wey cadar raadkii ayaa isagoo ku yaalla ayuu yimid iyadoo wax badan ba laga joogin ayuu wuxuu yimid isagoo macnaha soo udkaya oo uu ka muuqdo sufradu waa macnaha waxa weeye waa dhiibka nooc ka mida oo macnaha jaallo ah raadkiisaa ka muuqdo oo macnaha waxa weeyaan uu yani si soo mariyey famaa labisa ma nagaanin an jaa inuu yimid cabduraxmaan calayhi dushiisa xaalu yahay aharu sufratin dhiib raadkii isagoo uu ku yaallo faqaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu ku yihi tasawajta ma guursatay hor maxaa dhaca ma guursatay qaala wuxuu ihi nacam ha qaala nabigu wuxu sal lay slam waman yaad guursatay waman tasawajta wy macnaha yaad guursatay qaala wuxuu ihi imra'atan haweeney oo min alansaari reer ansaareedaan guursaday qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam kam suqta inteed u kaxaysay yani imise xoola abaad meher u siisay wy macnaha intee xoolood u kaxaysay oo meher u siisay qaala wuxuu ihi zinata nawaatin laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahab ah lafta timirta yani culayskeeda wax la-eg oo dahaba baan u siiyey buu yihi meher aw amase nawaatan laftimireed oo min dahabin dahabaan siiyey saas manaa ma zina baa ku jirta mise kuma jirto faqaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yihi sal lay wasalam awlim weliime walow bishaatin hal rina ha noqote ila nin xoole bul hadda noqde welime bixi buu ku yihi maadaama aada guursatay saasuu nabigu ku yhi sal lay slam saas mana ayib xadiiska marka waxaa loo daliishanaya ninka la yidhahda cabdiraxmaan ibni cawf oo suuqii qaynuqaac u ka lahay kana soo faa'iiday nebiguna sal alay wasalam guurkii uu arrinkaa ka guursaday u mubaarakeeyey taasaa macnaa laga faaidaysanaya marka ganacsigu inuu bannaan yahay iyo suuqyadoo laga ganacsado ayuu xadiisku macnaha u daliishanaya bal waxaa laga qaadanaya inuu ka fadli badan yahay hibada wixii layska kaasiiyo oo hadiyad iyo hibe lagugu siiyo waxaa ka fadli badan wixii ganacsi iyo xamaalasho iyo xoog kugu soo gala saasaa laga faaidaysanaya macnaha xadiiska laga qaadanaya ayib xadiiska meelo badan buu kusoo celcelin doonaaye waxaa kaloo laga faaidaysanaya saxaabadu ridwaanullahi calayhim sidii ay macnaha waxa weeyaan isugu huri jireen waxyaabaha qaaliga ah oy macnaha isu dhaafsan jireen wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaas saas macnaha adduunka dad xoolo isa siiya la aragay laakiin dad haween isu fura miyaad aragtay haweenku waa qaali xoolaha waa ka qaalisan yihin saas macnaa saas daraaddeed nin haweenaydan kuu furahayaa ee guurso ninku dhahayo weligaa arki mayso laakiin nin waxoogaa xoolaha ku siiya wad arki saxaabadu laakiin saas ayaan ridwaanullahi calayh saas macnaa sifo walbo wanaagsan ayagu waxay ka joogeen qimada ugu sarraysa wax ku gaari karana ma jiro ummadda inteedii galada gadaal ka timid yani waxa weeye farna kama gaari karaan saxaabada ridwaanullahi calayh saas macnaa ayib waxaa kaloo laga qaadanaya haddii walaalkaa intuu kuu tanaasulo uu wax kuu soo bandhigo xoolihiisa inuu kula qaysado inaadan noqonin inaadan ku kalax teginoo aada walaalkaa wax u hambayso haddii wixii qaadan lagu yidhaahdaba aaduun horay ka qaadato oo xabaali qorisaar way qori ka qaad male aada noqoto halisteedaylada iyo lafteedu khuluq wanaagsan maa saas wey macnaha yani haysadhe oo adugu macnaha waxa weye xooggaaga wax ku soo saar sidaas wey xadiisku wuxuu darsi u yahay dadka yani bartay inay shaxaadka ku noolaadaan akhlaaq aada u liidata wa dadka uun inay uun iska taagtaagnaadaan ayagoo xamaalan kara oo meelay ka xamaalan karaan heli karaan oo noloshooda daberi karaa shaxaad uun inay ku noolaadaan uun da'diga ka dhigtay dadkaasuu darsi u yahay xadiisku khuluq aada xun ayib
قال إمام كحول حدثنا أحمد بن يونس وحكى الحديث يعني أيهي دليل أيهي وليمة الروح قرصداي إن وليمة اللغة باهيه وحنا كوكيني دونا كتاب الوليمة أي حديث كوكيني دونا إن شاء الله تعالى. طيب قال إمام كحول حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال وحول حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال وحول حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال وحول قديم وحى صوغل عبد الرحمن بن عوف المدينة أي صوغلي فآخاه ولا لي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري بولبي ولا لي وكان وحوها سعد وحوها ذا غنى مذهضا تنوء صحيبا من سري وحول لموها فقال لعبد الرحمن وحكوه أقاسمك وانكولا قيسان مالي حولها يقى النصفين يعني لو قيمت بانكولا قيسان وأزوجك وانكو قورين جوارتي سوى قورين يا حاسكي سودانا إنه وقتنزله سيد الرواية هنا وينوشك قال مركزا وحول عبد الرحمن بارك الله كو بركيه بارك الله بركيه لك أديك في أهلك الريركاغ ومالك إيه حولها قبا لو ضضب إليها كو بركيه دلوني اتصبوني على سوق يتصب هل المرء بالسوق إنها إنسان فما رجع مصر الله من عبد الله مال نمضي حتى استفضل إلى أسوف إيدي أقيطا عانا فرديا وصمنا يصوت استفضل يعني الإرادة هم بوصوه لوي معنا. طيب فأتى وحولين به سجى أهل منزله ماشو الدجلان دتكسي قريجيسي معناه دتكسي بولين فمكثنا وانجا أن يصير وحير أو أما ما شاء الله أنتو الله الدوران نجاني أو شوقني معنا أو لقيت شوقي معناه مدد سوق بالله فجاء وجي بن عبد الرحمن والحال عليه دشي سويها وضر ضرب أو من صفرة ديبة عذرة يعني وضر كوحل لنا يعني تلطخ بالي لنا يعني شيء اسمه مريسي اسمه ضربته أي اللي ده معنا يعني ضرب أو ديب أما أدجونا السوق ودشي سيهاي ومرسيهاي أيوه يمد فقال له النبي قال وحكول صلى الله عليه وسلم مهيم وما حيته بس معنا مهيم تلوان محيوي معنا ما هذا راسه كلمة كلمة سوى حويان يعني يوم بلغ استعماله يوم بلغ مهيم بمعنى ما هذا وكلمة معنا. طيب مهيم أي ما هذا كلمة حيته قال وحول يا رسول الله رسولك الله تزوجت وانقرصد امرأة الهوين ومن الأنصار رأي أنصارنا قال وحول ما سقط محاضك حيث إليها حقين وصي سوي معناها مهر قالوا يقولوا النواة لافتمرات أو من ذهب أو أما سوحوا وزن نواة لافتمرات وحل الميزان أو من ذهب حديث هورا اللي لأننا كل يقول يعني كما وضع لافتمرات ذهبا سيا لافتمرات ذهب مرة قول كرتيه وحو كوضع لافتمرات وحل عليسة أو الذهب معنا. طيب قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم أولم وليمه ولو بشات الرنها النقطة وليمه بحيو دي مادامات بورستي وإناد وليمه بحسوي معنا. طيب وعاكل الحديث كالو دليش روح قريقي سمركو تيكدي وريركي سأوق الماضي وليمه دي كان عميس وليمه دي وليمه لوسي باهين من كان وضيقا ريركي سأركوه وواكن سوى عبر له صوبحي هذا لو وليمه دي وليمه لغا ربا بالي بل وحاسي عن وليمه دي إني نقطه مركي قريقال كدعو كدي فاساسي عن. طيب لو اختيدا إني نقطه في عشان أقوتك دونا إن شاء الله تعالى بيشهد أقوتك دونا. قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن محمد مركوا أسل حديث كي هراه وحاول دليشنيا عبد الرحمن بن عوف أو وقت النبي الزمن كيسي سوق جناعسي وهذا كان سوق فائدة معنا إنه جناعسي وساق بنايه هو ساق دليشني. طيب قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي البخاري المسندي أبو جعفر قال كحول حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحولي كانت وحي أهي عكاظ إيا ومجنة إيا وذو المجاز أسواقا سوقية أيها في الجاهلية بالحيث يعني إسلام ككور يسوقية أهانشرين فلما كان مركو أهادي الإسلام كي مركو أهادي يعني كانوا تاموي فلما كان أي جاء ويمركو من الإسلام فكأنهم وبأيقوا صحابتي تأثموا كدم بعصري فيه دحديث يعني السوقية ضع دحدو فيه أي في المذكور هو يعني تأثموا وحا لقوضا بمعنى ويكفوا قادين دنبي كعبس درادين سوقيدي ويكفوا قادين أما دنبي كفوا قادابا إسيلاهدين فنزلت وحا سودكتي ليس ماهان عليكم دشين جناح واحد دنبيا أن تبتغوا إناد رادسان فضلي ومن ربكم حق ربك كأهاد في مواسم الحج حج كحليدي فنحن
saas macna qara'aha waxa akhriyay ibnu cabbaas ba akhriyay wuxuu akhriyay fi mawaasim alhajj oo aayada lagu daro saas macna waa qira'a shaadaway qiraa'ada mutawaatirka waxa weeye laysa calaykum junaahu an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afadtum taswa fi mawaasim alhajj kuma jirto laakiin qiraa'ada cabdullah ibn cabbaas waxay ku jirtaa fi mawaasim alhajj qiraa'adiisa isaga ku daray bayb marka qiraa'ada haday shaadda tahay quraan ma laakiin culimadu waxay ka doodsan yihiin man la xujaysanayaayo xadiiska oo kale sidiisa man loo xujaysanaya saasay u badan yihiin kutubta usul fiqhiga laga hadla qiraa'adu haday sanad ahaan sugan tahay laakiin aynan qiraa'at mutawaatirka ku jirin waxay yiraahdaan waa la xujaysan karaa laakiin quraan ma sidii xadiis ahaan oo kale loo xujaysan dilay bayb marka waxa loo oranayaa saan horeba u soo marnay fi mawaasim alhajj ibn cabbaas quraan ahaan kama wada laakiin tafsiir ahaan uu ka wada saas macna bayb baabul halali xadiiska marka qaabka loo dalishanay isagana waxa weeye jaahiliyadii islaamnimada ka hor inay suuqiyo waaweyn oo ganacsi ay jiri jireen oo magacyaha ku wala haddana markii islaamnimada kadib inaan suuqyadii la reebin bal saxaabadu markay yaani waxoogaa ka dambi cabsadeen in la yiri dambi idinka soo gaari maayo inaad ganacsataan oo aad ilaahay fadligiisa raadisaan subxaanahu wa tacaala saas way macna saas loo dalishanay baabul halali hal baabul الحلال حلاشي بين ومدعب والحرام حرامتين بين ومدعب وبينهما تحدث وحا هذا مشبهات كولو اكيسي يعني حديث كان وحي القصة مرنا في كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه وعرضه ما القصة مرنا لكن هل قوة قصة علم مناسب ويا حديثكم مناسبة لليه في جميع الأبواب باب النكاح باب الأطعمة باب المثل وحوي البيع صفر معناه لأن معاملاتك باقارنا اسكعده الحلاشون قارنا حرام تود عضه قارنا أرنكو وصل عضيه معاملة أردن باقل كتابر سيداس درادة بحديث كان ميلاد بدن يعني وحوي على قول لي أبواب فربضن لوغو كينا كتاب فربضن معناه وحين يجي مركا حديثك لفظي سيرو بابا يوحو لحرام حلاش وعضه حرام ترى عدها وحاسه ودحيه مشبهات baa laga wadaa kuwa u eg kuwa kale loo ekeysiyay oo waa la dheehgeliyay saas macna oo xukunkoodu ma cadda sida labada kale u cadiib bay u cadeen macna طيب قال ابن كحول حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العربي قال كحول حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون ابن ارطبان عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال وحل سمعت وحن مغلي النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحل سمعت وحن مغلي النبي صلى الله عليه وسلم تحويله ويسند كلوي قال ما وحل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال وحل حدثنا ابن عيينة سفيان عن أبي فروة أبو فروة الكبير أبو فروة الصغير نواكله أبو فروة الكبير وحمي عيسى إلى عروة بن الحارث عن الشعبي عامر بن شراحيل قال وحول سمعت النعمان بن مغلي نعمان بن بشير عن النبي سوى كورنا صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد دور السند إلى أفر طريق وحديث كوكالي وحول حدثنا وحل ورد البخاري عبد الله بن محمد قال وحول حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي أيام مغلي قال وحول سمعت وحل مغلي النعمان بن بشير بن مغلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى كورنا طيب لماذا السند هوري هي السند كم ضمبه السند كهوري ومحمد بن صلى ابن أبي عدي ابن عون الشعبي كم ضمنا وعلي بن عبد الله ابن عيينة أبو فروة الشعبي حاجة يسوي مانا يا المركب الشعبي يسوي مانا طيب طريق الصدحات وعبد الله بن محمد ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبية مركب طريق اللبات إيو كالصدحات أيان لبضو دبا وحي إسوقو إيمانيان ابن عيينة صبا طريق هورانا وحي إسوقو تغيان لبضا طريقه وضا السعودة الشعبي بيسوقو تغيان هكذا قدر ليتان حابو البخاري وحدثنا وحا نور من محمد بن كثير بنور رمي قالوا إذا أخبرنا سفيان كاسي ابن عيينة معه وسفيان الثوري معين كو قراني waxaynu ku garanay Muhammad ibn Kathir Sufyan ibn Uyayna wax kama wariyo laakiin wuxuu ka wariyaa Sufyan ath-Thawri buu wax ka wariyaa bayb
قال وحول حدثنا محمد بن كثير قال وحول أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى معنا يعني السند كان دمبه إيو كوي هراء يورا وحي سقو إمانيا ابن عيينة لودي سيدري إيا طريقا سفيان الثوري وحي سقو إمانيا حاجة أبو فروة يسقو إمانيا صلى معنا أبو فروة أي يسقو إمانيا marka saddexdan dariiqee dawsako oo dambe oo dhan baa isxiga ka hore saddexdan oo iswataa ka hore waxay ugu tagayaan shacbi ugu tagayay saas macna ayib عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا marka waa lafdiga thawri lafdiga ibn uyayna ma قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال حلاشي بين وبدعه والحرام حرامتي بين وعده وكودا عضين ومبهنا cid walbana way garanaysaa inay xalaal tahay iyo inay xaraam tahay dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa way macna yani oo xalaalnimadeeda daliilkeeda istacad waa aayad quraana waa xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam waa qaacida sharciyo la isla ogol yahay ama xaraamnimadeeda sidoo kale daliilkeeda istacad wax shak ku jira ma qaybi waa midda wa baynahuma labada waxa u dhaxeeyay xalaasha cad iyo xaraamta cad waxa dhexdooda ah أمور الرمو مشتبهة أو إسده قشن الرمو اسكو درمان أو كوكا لأؤك باقول حي الله مضون تصفي معنا يعني مشتبهة واحد لقولا الرمو قرصون أو أنا حلال لمن أو عضين حرام لمن أكو عضين كواوي معنا طيب كوا سأقول حي أو نحن ذيال ما واحد لقولا مشتبهة إذا لما قرأنا يسميها لقولا مايا ونصور نيو وحويان لا يعلمها كثير من الناس ضدك انتو ضبضان بي مشتبهات كطهاية لكن ضد أهل العلم يكسروا أعضاي حلال لماذا أما حرام لماذا أعضاي لكن ضدك انتو ضبضان بين أعضاين حلال لماذا أين أعضاين حرام لماذا أين أعضاين ساسوي معاه لماذا سأقول حيثا طيب فمن ترك الروح كتقب النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه وحي لقده قلي عليه دشيس أو من الإثم الدنبئة وحي الدنبئة أعدان ويروح إسكغتغاي كان وحو أهانا يالي مستبان وحي عدابا أترك متكي كتجد بدل كان وحو أهانا أترك متجد بدل لما شيء استبان عدابا روحي وحي كده قلا أو أعدان ويبا إسكغتغا وحي حرام يدنبي عدأ inuu ka tago soo kasi xajir waa kasi xajirta macna hayla si uu san hubin ba waa ka tagay si uu hubay inay xaraam tahay waa ka tagay macna waa kasi xajirta way macna tayib waman istara ruuhi diirada ala ma shay dushi kulli rada yashku uu ka shakisan yahay fi dhaxdiisa ka shakinayo oo min al-ismi dambi'a wixii uu ka shakisan yahay ruuhi kulli radana aw shaka wuxuu sigaya oo ku dhow yahay ay waaqica inuu ku dhaco mastabana wixii cadaaba saas macna qarka wuxuu saaran yahay inuu wixii cadda ku dhaco yani wixii shaki ku jiro wixii aan cadayn mar hadduu iska dhex dabaalanayo wixii u cadaada ee dambinimadiisu cadahay inuu ku dhacana waxba kama xigta way macna iyaduna qarku u saaran yahay waa u dhow yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam saas macna tayib ayna ruuxa shubahaadka yani waxa weeyaan yani shubahaadka aan iska ilaalinin waxa laga yaabaa isagoo shay isleeyahay waa shubha inay ba xaraam isu rugto xaraam tahay ama meehe caadaysiga uu caadaysanayo inuu waxyaalaha laga shakisan yahay iska dhex dabaasho baa waxay dhaxal siinaysaa inuu fududaysto waxyaalaha dunuubta xaraam iska cad marka dambe inuu galo saas macna tayib wal macaasi dambiyaduna xima allahi wa ilaahi seerihiisa dambigu waa meel ilaahay xidhayo oo adoomada u diiday ilan ximaha waxa la yiraahdaa meelaha madaxda iyo dawladuhu iyo intay yani xidhaan ay diidaan oo u diidaan xoolaha ama xoolo khaas ah u gooni yeelaan oo inta kale u diidaan marka waxyaalaha ilaahay xarimay waa soohdimo iyo seerooyin Allah subhanahu wa ta'ala uu manciyay man yartac ruuxi daaqa xawla al-hima seeraha hareertiisa ruuxi daaqa yushiku wuxuu sigayaa ay waaqicahu inuu ku dhaco yani seerihi xoolaha loo diiday ee ooda lagu wareejiyay ninkii xoolo ku ag wareejiyo agtiisa daajiya soo marka dambe uu xooluhu ku daadan maayaan meel ka galaan waay maayaan saas macna shubahaadkani marka waxay xayndaab u yihiin xaraamti ninkii shubahaadka ka ag dhawaado marka dambe xaraam buu isku tuuri doonaa saas macna
xaraam buu ka duldhici saasa marka xadiisku marka uu macnaha wax weeye macnihiisu yahayo waxaa laga wadaa ruuxu markuu ganacsanayo oo wax iibsanayo oo tijaaraysanayo wax cad inuu ku tijaaraysto wixii xalaal lahuba ah inuu ku tijaaraysto wixii xaaraam lahuba ana inuu iskaga tago wixii shubahaada u caddaan waaye ma xalaalba mise xaaraamna inuu xaaraamta ku daro iyadana iskaga tago sidaasaa macnaha xadiiska loo keenayo ruuxu inuu xalaal miirto ganacsigiisa iyo beeciisa shirihiisa inuu xalaal miirasho sameeyo saasaa macnaha loo keenay ayib xadiisku marka axkaamta 3 qaybood buu qaybiyey xalaashaa cad oo xalaalnimadeedu caddahay iyo xaaraamtaa cad oo xaaraamnimadeedu caddahay iyo mushtabahaadka oo mushtabahaadkana in laga tagaa macnaha waxaynu soo marnay xadiiska kitaabuliimaan markaan kusoo maraynay mushtabihaadka alimaam ibni xajar wuxuu yidhi waa waxyaabaha adiladu ay kala jiidanayso mas'alo adilada qaarkoodna ay laga fahmayo waa xalaal adilada qaarkoodna laga fahmayo waa xaaraam oo adiladu ay isku haystaan culimaduna bitaali isku haystaan masaa-isha noocaas oo kaleetaa waxaa la yidhaahdaa mushtabihaat adiga mar walbaba xagga taxadarka xig wey marka iskaga tag muranba haddii la geliyeyba ka soo qaad inay xaaraam tahay oo faraha ka qaad saas macnaa ama meehee culimada qaar waxay yidhahdeen mushtabihaadka waxaa la yidhahdaa inuu waxyaalaha makruuha ah ruuxu badsado oo dee ruuxa makruuha markuu badsado waxay u jiidaysaa xaaraamta sooma ama mubaaxaadka inuu badsado waxyaalaha mubaaxa ah mubaaxa hadduu aada u badsado ruuxu ayaduna makruuhay u jiidi makruuhuna xaaraamku u jiidaya marka saas wey macnaa marka taxadar inuu ka sameeyo ayaa laga wadaa bay culimada qaarkood ay odhanayaan macnaa ayib xadiidkan sababka hadda meesha loogu keenay waxa weeyaan saan horeyba u sheegnay ruuxu mucaamalaadkiisa iibkiisa iyo shirihiisa inuu ka dhowro waxyaalaha shubuhaadka ah ee aan macnaha caddayn xalaalnimadooda aysan caddayn inuu ka ilaaliyo marka xadiisku macnahaasuu faa'ideynaya ruuxu marka inuu aada isu dhowro oo beeciisa iyo shirihiisa aada u ilaaliyo taasuu nebigu sal lla alay waslam xadiidkaas uu inagu baraarujinayaa saas way macnaha hadda shubahaadaan iska ilaalin iska dhaaf xaaraamtii caddayd baaba la iska dabaalanaya waxaan ku celinba waa la cunaa weya sheekadeennu taqriiban waxa weeye cuquud iyo mucaamalaad iska cad inay ribo tahay iska cad inay shareecada khilaafsan tahay khayaana ku salaysan ayaa macnaha la iska dhex dabaalanaya dan lagama laha shubahaadka iskaba dhaaf iyaga ayib baabu tafsiiri lmushabbahaati mushabbahaadka tafsiirkoodii iyo caddayntoodii ayuu baabu yahay yacni wuxuu keeni rabaa tusaalayaal lagu caddaynayo macnaha mushabbahaadka maxaa la yidhahdaa ayib oo taa xadiiska hore sheegaya wuxuu yihi waqaala xasaan ibnu abi sinaan wuxuu yihi waa taabici wey maa ra'aytu ma arag buu yihi shay-an shay ahwana ka fudud min alwaraci xalaal miiradka dac ka tag buu yihi maa yuriibuka wixii ku shaka geliya ilaa maa shay xaggii aad laa yuriibuka aan ku shaki gelinayn iska fududdahay xalaal miirasho iyo inaad xalaal doonato shubahaadkana iska fogeysaay aad bay u fududdahay maxaa fududeeyey wax alla wixii shaki kaa galo oo dhan iska daa waxaan shaki kaaga jirin oo xalaalnimadiisu caddahayna aad warku waaba intaaba saas macnaha culimada qaarkood waxay leeyihiin xasaan wuxuu ka hadlay isaga qadarkiisa nin culimo ah oo iimaanku leyliyey isaga meeshuu jooguu ka hadlay laakiin waracu waxay leeyihiin dadka wuxuu kaga adag yahay yacni mashaqooyin iyo howlo adag sameeya in la yidhaahdo ayaa kala fudud mas'alatu lwarac saas macnaha dad yar buu ilaahi subxaana watacaala waraca ku irsaaqaa oo aan badnayn macnaha ayib xadiidka dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka waa xadiiskaad garanaysaan imaamu tirmidi iyo nasaa-i ay soo saareen waana xadiis saxiixa wey macnaha waana qaacide asal u ah yani mas'alatu masalan waxa weeye mushabahaad iyo shubuhaadka ayay asal u tahay wax alla wixii shaki kaa galo iska daa saas macnaha waxaan shaki kaaga jirin aad oo xalaalnimadiisu ku cadda qaala imaamku wuxuu yihi xadathana moxamed ibnu katiir ayib qaala wuxuu yihi xadathana moxamed ibnu katiir qala wuxuu yihi akhbarana sufyaan waa thawri qala wuxuu yihi akhbarana cabdullahi ibnu cabdiraxmaan ibn xuseyn ibn abi xuseyn qala wuxuu yihi xadathana cabdullahi ibni abi mulayka can cuqbata bni alxaaris radia allahu canhu ana imra'atan haweeney sawdaa oo madow ayaa jaa-a timid fazacamad markaasaa waxay sheegatay annaha iyadu ardacathumaa inay labadoodaba nuujisay waa labadee waa isagiiyo xaaskiisa
gabadh buu guursaday goor uu iska ladan yahay oo gurigiisii u dhisan yahay uma islaan yani iridda uga soo gashay markaasay tihi adiga iyo taad qabtaba anaa idin nuujiyey hal naas baad wada nuugteen fadakara linabiy sal alay slam markaasuu nabiga u sheegay fa acrada markaasuu ka jeesaday nebigu canhu xaggiisa tirmidi riwaayadiisa aada u faahfaahisee markuu nabiga u yimi sal alay wasalam buu wuxuu yihi nebi allow islaam baa noo timid oo waxay tihi adiga xaaskaagaba anaa idin nuujiyey waana beenteed inay tahan waan u badinayaa markaasuu nabigu ka jeesaday sal alay slam markaasuu haddana xagga hore kaga yimi oo yidhi nebigu way noo timid saasayna noo sheegtay inay beenteed tahayna waa u malaynaya haddana waa ka jeesaday nebigu sal alay slam haddana dhanka horey buu kaga yimi haddana sidoo kale uu ku celiyey markaasaa nebigu sal alay waslam fa acrada canhuda marka waa la soo gaabiyeyo fa acrada wuu ka jeesaday canhu xaggiisa wa tabasama anabiyu nebigu wuu muursooday sal alay wasalam qaala markaasaa wuxuu ihi kayf yani seed u wada joogtaan weye waqad qiila iyadoo la yidhiba ayadoo warkuba soo baxay oy ku soo gaadhayba inaad wada nuugteen naas wada nuugteen seed u wada joogtaan wey waqad kaanat waxa ahayd taxtahu hoostiisa waxa ahaydoo uu qabay ibnatu abi ihaab ninka abu ihaab la yidhahda gabadhiisa atamiimiyi ee reer tamiim ninka gabadh uu yani dhalay ayuu qabay ayib xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa oo hadda uu u keenayaa gabadhan iyo ninkan isqabay ee wada joogay markay isguursanayeen dad isu xalaala iyagoo isu malaynahayo isu qabay isguursadeen iyagoo caadi wada jooga ayay marka waxa weeyaan islaam manduuqdii timid oy tidhi waan idin wada nuujiyey dee laba ruuxoo naas wada nuugeen isma guursan karaan sharcan nebiga marka arrinkii loo sheegay sal alay wasalam nebigu wuxuu yidhi seed kula joogtaayo xaas kuugu tahayba ayadoo warkaba la sheegay iyadoo saa la yidhiba say kuugula joogtaa bu nebigu yuri sal alay wasalam ayib meesha marka laga deliishanayo waxa weeye soo ma dhici karto inay runtee tahay inay beentee tahayna waa dhici kartaa soo maa xagga dadaalka iyo ixtiyaadka maxaad wixigii la'dahayo marba haddii la sheegayba warac adiga sameeyo iska sii daa gabadha saas macna tu aan shaki ku jirin guursa waay maadaama shakiba meesha soo galay dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka way macna qaacidadaasu marka nebigu marsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka shay shubha soo gashay guri dhisnaa oo shubha soo gashay oo shubhadii daraaddeed loo kala diray yaa loo daliishanaya shubahaadkii oo la fasiray sooma marka mushabahaadkii baa lasii cadaynaya macnaha ayib taasi waa mid culimada qaar ka midii waxay leeyihin horta saasaa loo badan yahay hore qaar ka mida waxay leeyihiin nebigu sal alay wasalam wuxuu u kala diray waxay ahayd haweeneyda ayuu markhaati furkeeda ayuu nebigu cuskaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo sababtu waxa weeye haweenku waxyaabo waxaa jira ay ragga kaga xoog badan yihiin markhaati furka xaggiisa marka la yidhaha xagga nuugmada oo kaleeta iyo umulisada iyo waxaa jira hawlo ayagu ay uga aqoon badan yihiin ragga uga aqoon badan yihiin saas daraaddeed ayada markhaatiga ay furtay buu nebigu cuskadayoo wax ku xugmiyey sidana qolaa odhanaysa macnaha hore markii la maree loo badan yahay buu xadiisku daliil u noqonaya baabkan uu imaamku ku keenay macnaha wuxuu hi xadathana yaxya bnu qazaca qaala wuxuu hi xadathana malik bnu anas can ibni shihaab azuhri can curwata bni zubayr can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa cutbatu bnu abi waqaas wuxuu ahaa ninkaa cutba la yidhahda cahidan mid dardaarmay ilaa akhiihi walaalkii sacad ibni abi waqaas ahaa wuxuu u dardaarmay hadalkan u dardaarmay wuxuu yihi ana bna waliidata zamca ninka zamca la yidhahda addoontiisa wiilka ilmaha ay dhashoy minii anigu iga ahaaday ee faqbidhu soo qaad buuli yani waxaa dardaarmaya cutba walaalkii sacad buu u dardaarmay wuxuu yihi ninka zamca la yidhaahdo addoontiisa waliidadu waa addoon ilmaha ay dhalayso aniga ayaa dhalayoo macnaha waxa weeyaan ka dhalaye soo qaad buu yihi ilmahaas saas maana ka soo qaado ayib ana bna waliidata zamcahaasi waa sawdatu bnu zamca aabbaheed waay xaaskii nabiga sal lay slam sawda aabbaheed waa nabiga sadogii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas maana ana bna waliidata zamca ninka la yidhahda addoontiisa ilmaha ay dhalaysaay minii aniga xaggaygu ka ahday faqbidhu soo qaad buu yihi qaalad waxay tidhi falamaa kaana markuu ahaaday caaisha odhanaysa caamalfatxi sanadkii furashada sanadkii maka la furtay ayaa akhadahu ilmihii waxaa qaatay sacd bna abi waqaas wa qaala wuxuuna yidhi ibnu akhii huwa isagu ibnu akhii waa walaalkay wiilkiisa walaalkay waxaa dhalay cutba sooma saas daraaddeed adeer baan wahay wey
qad cahida wuu dardaarmay walaalkay ilaya aniga ayuu ii dardaarmay fiihi wiilkan dhexdiisa faqaama waxaa istaagay cabdu bnu zamca odaygii zamco ahaye addoonta lahaa wiil uu dhalay oo la yidhahdo cabdi sawdana ay walaalo yihiin baa meeshii soo istaagay faqaala wuxuu yihi akhii waa walaalkaygu war wiilkan aad kaxaysanayso waa walaalkay wabnu waliidati abii aabbahay addoontiisii ilmo ay dhashay wey yacni ilan addoonta waxaa lahaa zamca lahaa soo ma ah dayib addoontu wixii ay dhasho sayidkeedaa iska leh soo ma sayidku ku abtirsanaysa sayidku maadaama uu ku abtirsanayo cabdi iyo addoonkan ilmahan meesha ka dhashay waa walaalay noqonayaan marka waa walaalkayoo addoontii aabbahay baa dhashay saas isaguna ku doodaya macnaha dayib wuxuu yidhi akhii walaalkay weeye wabnu waliidatu abi aabbahay addoontiisa ilmahay dhashay wey wulidda waana la dhalay calaa firaashihi aabbahay gobashiisaa lagu dhalay firaashka waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan ninka waxaan dhihi lahaa yani gobashaa la yidhahda lakin waxaa laga wadaa ninka islaanta ilmaha dhashay ninka ay xalaasha u tahay ee qabitaan ay xalaal ugu tahay ama yani waxa weeye xalaal ay ugu tahay addoon ay u tahay daraaddeed xalaal ay ugu tahay ninkaasaa la yidhahdaa saaxibulfiraash la yidhahda saas macana marka gobashii aabbahay baa lagu dhalayoo addoontiisii maadaama ay tahay isagana ay u bannaanayd galmadeedu oo xaaskiisoo kale ay ahayd sidaasaa lagu dhalo gobashii aabbahay buu ilmahan ku dhashay saasuu ku doodaya fatasaawaqaa way iskaxeeyeen ila nebi nebigay isu kaxeeyeen sal alay waslam markii laysqabsado ilmihii laysku qabsaday baa nebiga laysu geeyey faqaala sacdu wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ibnu akhii waa walaalkay wiilkiisa qad cahida walaalkay baa ii dardaarmay ilaya aniga fiihi wiilka dhexdiisa faqaala cabdu bnu zamcadana wuxuu yihi akhii waa walaalkay nebiyow wabnu waliidatu abi aabbahay addoontiisa wiilkii ilmahay dhashay wulidda waa la dhalay calaa firaashihi aabbahay gobashiisaa lagu dhalay aabbahay addoontiisii u bannaanayd ee xaas u ahayd baa dhashay wey macnaha ayib faqaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi huwa ilmuhu laka aduu kuu sugnaaday yaa cabdu bnu zamca cabdu bnu zamcow ilmahadaad iskale saas macnaha ayib uma qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sal lay slam waa loo kala xukumay macnaha cabdu bnu zamca loo xukumayoo ninkii ku doodaya aabbahay gobashiisuu ku dhashay addoontiisii baana dhashay ayaa ilmihii loo xukumay nebigu marka sababkii uu ku xukumay iyo cilladii buu meesha ka sheegay wuxuu yihi uma qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay waslam alwaladu ilmuhu lilfiraashi gobashuu u sugnaaday walilcaahiri zaanigana waxaa u sugnaaday alxajaru dhagax baa u sugnaaday yani qadin wey macana nin meel sad ka sugahayey oo meeshuu sadka ka sugahayay dhagax laga siiyey soo nin la qadiyey maaha saas macnaha carabtu ruuxa la qadiyey waxay yidhaahdaan lahu alxajaru aw lahu turaabu bay dhahaan caruu qaatay ama dhagax buu qaatay yani wuu qaday wey marka zaanigana waa la qadin ilmahana gogashaa iskale bu nabigu sal lay slam saasuu marka rasuulku xukmiyey sal lay wasalam ayib marka maxaa laga wadaa addoontan maadaama sayidkeeda ay addoon u tahay wixii ilme ay dhasho iyadoo sayidkeeda addoon oo macnaha uu galmoodo waxay dhasho waa sayidka ilmihiisii addoonna ma ahe sayid buu noqonaya iyadoo sayidkeedu sidaa ugu galmoodo haddii nin kaleeto ay is arkaan oy ilmo dhasho ilmaha ay dhashay ma ninkaa kalaa qaadanaya mise sayidkaa qaadanaya leanna gobasha isagaa iskale haweenaydana isagay u bannaanay saas way macnaha amaa ninkan kadaata kaleetee meesha soo galay zaani baa laga soo qaaday zaanina hadda meesha ilmo uu ka qaado iskaba dhaafe waa in dhagax la siiyo waa in la qadiyo mana iska tag baa la dhahaya saas macna marka ninkii loola jeero cutba baa saa lagu qadiyey ayib alwaladu lilfiraash walilcaahiri waxaa u sugnaaday zaanigana alxajaru dhagax baa u sugnaadayo waa la qadinayaa baa laga wadaa macnaha uma kadibna qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam lisawdata binti zamca wuxuu ku yidhi xaaskiisii zawji nabi nabiga xaaskiisa sal lay slam wuxuu ku yidhi ixtajibii iska xijaab minhu xaggiisa wiilkii yaraaye loo xukumay muxuu noqon lahaa walaalkeed sooma haddana nabigu iska xijaab buu yuusan ku arkay ayib muxuu uu iska xijaab u yidhi limaa ra'aa wuxuu arkay daraaddeed oo min shabahihi oo ekaanshihiisa ah bicutbata cutbo u egyahay wiilku wuxuu u egyahay ninkii laga xukumay soo maha laakiin daahirka shareecadu waxay xukumaysaa gobashaa iskale ilmaha laakiin xagguu u egyahay
ekaanshaha marka xagga uu eegyahay baa shubha sooma waa shubha macnaha waxa weeye daahiro muuqato way macnaha shubhadaasi maadaama ay muuqato buu nabigu xaaskiisa ku yidhi yuusan ku arkin iska macnaha astur famaa ra'aaha muusan arag sawda ilmahaasi muusan arag xataa laqiya allaha ilaa uu alla la kulmay subxaana watacaala ilaa uu ka geeriyooday sawda muusan arag saas macnaha yani waa walaalkeed xukman laakiin maadaama ay shubha ku jirto iska astur baa leeyahy oo ajnabi oo kale maa halkaa laga soo qaaday macnaha marka shubhadaa soo gashay baa keentay in la taxadaro sooma shubahaadka in laga taxadarana baabku waa ahaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay baabu tafsir اlmushabahaat min kitaabi اlbayc xadiidka ku saabsanaa qisadii cutba ibn abi waqaas iyo cabd ibnu zamca marka waxaan soo sheegnay ama qisadaba ku soo aroortay in wiil laysku qabsaday ilmo laysku qabsaday kadibna ilmihii inuu nebigu sal lla alay waslam u xukumay zamca waxaan dhihi lahaa cabd ibnu zamca kadibna uu nebigu sal alla alay wasalam sawda oy cabdi walaalo ahaayeen uu ku yidhi iska xijaab waxaan soo sheegnay culimmada intooda badan waxay yidhaahdeen sababka nebigu sal alla alay wasalam uu umulmu'miniin u amray inay iska xijaabto waxa weeyaan waa ixtiyaad saas way macnaha maxaa yeele maadaama la arkay ninkii kale inuu u egyahay shubhadaa meesha ku jirta ayaa daraaddeed buu nebigu ku yidhi isaga xijaab ayb marka qisadu taqriiban waxay yani ahayd ama yani qaabo badan bay isticmaali jireen carabtu waagaas oy ka mid tahay masalan haweenka addoommada ah bay saydiyadu wax ka qaadan jireen marka jidhkooday ka ganacsan jireen raggu marka waa isaga imaan jireen oo hadhow markay uur qaadaan ba waxay samaynaysaa intay raggii isugu yeedho bay nin ka mida waxay odhanaysaa adaa dhalay ilmaha fii kitaab ilbaaci bay noogu imaan doontaa insha allahu tacala ama meehe waxaa suurtagala waa ibnu xajar macnuhu rajaxaye waxaa suurtagal ah inay addoontani zamca ay u ahayd yacni xaas ahaan oo kaleeto oo isagu isugu talagalay ee uusan aynan ahayn mid babligoo dadkao dhan ka dhexaysa laakiin ninka la yidhahdo cutbat bn abi waqaas ayaa si qarsoodiya uga zinaystay sidaas daraaddeed markuu ogaaday inay dhashay ilmo u egna ay dhashay buu walaalkii u dardaarmo yidhi ilmahaas anaa dhalay ka soo qaad oo macnaha waxa weeyaan haddaad maka tagto ilmahaas soo qaad macnaha inuu ku yidhi saasuu ibnu xajar rajaxaya macnaha ayb marka isku qabsiga marka midaasaa keenay addoontu marka waxay leeyihiin waxay firaash ku noqotaa oo ilmaha ay dhasho uu sayidka ku haleelayaa haddii uu u galmoodo hadduu isagu ka dhigto mustafrasha yacni hadduu firaash ka dhigto uu u galmoodo ilmihii ay dhasho sayidka ayuu ka agtirsanaya waa hadduusan diidin oo inkirin waxaa la mid ah xaaska sidoo kaleeto uu ninku qabo ayadu waxay leeyihiin waxay firaash ku noqonaysaa oo ilmaheeda uu ku yeelanaya bimujarad alcaqdi yani mar alla markuu guursado haddana waxay leeyihin waxaa shardi ah inuu ilmahaasi isaga ka suuroobi karo qeydkaana way ku xidhan hadduusan ilmahaasi ka suuroobi karin oo masalan iyagoon is-aragba oo guur keliya dhacay ayay ilmo dhashay mana uusan aragoo uma galmoonin waa la hubaa middaa iyada suurtagal maaha marka in la yidhahdo macnaha waxa weye alwaladu lilfiraash leanna waxa weeye mumkin maaha alwaladu lilfiraash markay noqonayso waxay leeyihiin waa inay ay suuradu ay suurtagal tahay oo ninka ka suuroobi karto makaanan wa zamaanan bay leeyihin macnaha waa inay ka suuroobi karto haddayna ka suuroobi karin la halashiin maayo ta labaad haddii isagoo ay xaaskiisii tahay ay ilmo la timaado ilmihiina uu yacni hubo inuusan isagu dhalin waxaa u furan inuu inkiro oo uu diidi karaa
hadduu inkiro yidhaahdo marka ma dhalin hooyadii buu ku abtirsan markaana macna iyaduna meesheedina imaan doonta insha allahu tacala marka yani keliyata uun hadda kitaabkan meesha wuxuu xadiiska u soo arooriyey uun sawdo iska xijaabkii la yidhi ninkan oo la xukumay inuu walaalkeed yahay oo haddana iska xijaab la yidhi ixtiyaad daraaddeed iyo shubhada meesha ku jirta daraaddeed unba hadda meesha loo keenay wailaa xadiidku meelo kaleeto munaasabadiisu ay u badan tahay macnaha sida masalan fii kitaab alfaraa'id oo kaleeto kitaabu nikaax oo kaleeto meelahaasu macnaha waxa way kusoo celcelin doonaa insha allahu tacala ayb qaala imaamku wuxuu yihi xadatanaa abulwaliid hishaam ibn cabdilmalik alطayaalisi qaala wuxuu yihi xadatanaa shucbat bn اlxajaaj qaala wuxuu yihi akhbaranii cabdullahi bn abi safr can الshacbiyi caamir bni sharaxiil can cadiy bni xaatim radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya nabigaan weydiiyey sal ly wasalam can ilmicraadi micraadka ayaan weydiiyey micraadka waxaa la yidhaahdaa waa ul yani lagu ugaadhsado wax lagu ganacsooyo oo afka horena ka fiiqan afka dambena ka fiiqan dhexdana u buuran ayaa la yidhahdaa macana maqana garmaqaatiy waxyaala wadaad u dhihi jireen garmaqaati ayay dhihi jireen macnaha yani waa la tuuraya ugaadha wax lagu tuuraya marka lagu tuuro ama afku ugu dhacaya fiiqan ama dhinacu ugu dhacayo dhinaca ugu dhacaya macnaha hadduu marka dhinaca ku dhufto oy ugaadhu sidaa ku dhigmato waa waqiid marka waxay noqonaysaa macnaha ganacsooyo bakti wey hadduu afka dhuuban la galo oo uu ku yani la galo oo uu ka dhiijiyo saa ay ku dhimatana marka waxay noqonaysaa gawrac bay u noqonaysaa leanna uu ka dhiijiye sooma marka usha noocaasa waxa la yidhahda micraadka la yidhahda macnaha sa'altu waxaa weydiiyey buuhi annabiy sal alay waslam can ilmicraadi usha garmaqaataha la yidhahdaan weydiiyey ee macnaha waxa weeye tilmaantaa leh wixii lagu ugaadho faqaala nebigu wuxu uhi sal alay wasalam idaa asaaba hadduu asiibo bixaddihi afkiisa hadduu afka ku dhufto ugaadha fakul cun wa idaa asaaba hadduu asiibo bicardihi ballaciisa dhinac hadduu ugu dhacana falaa ta'kulhu ha cunin buu ihi maxaa yeele fa innahu isagu waqiidun waa mid la ganac gooyey yani waa mid nabar ganacsooyaa u dhintay oon ka dhiijinin saas way macnaha qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ursilu waan dirayaa kalbii eygeyga wa usamii waana magacaabaya markaan dirayo bismi illaahi intaan idhaahdaan ugaadha ku dirayaa fa ajidu markaasaa waxaan helayaa macahu la jirankiisa cala saydi ugaadha dusheedii kalban ey aakharo oo kaleeto eygaa kale oo lam usami aanan u magacaabin calayhi dushiisa aana magaca ilaahay u qabanin yani ugaadhii eygii baan bismi illaahi intaan idhahdaan ugaadhii ku diraya ugaadhii buu qabanaya waa isla fogaanaya la iscadhsanaya isagu marka raadqaad unbuu marka dambe ugu tegi doonaa ugaadhii oo uu dilay oo uu dul taagan yahay baan u tegaya mid kalaa meeshii taagan oo ugaadhi isaguna dul taagan marka kayga xaggayga aan ka soo diray un baan bismi illaahi idhi kan laakiin kaleetee meesha taagnaaye aan meesha ugu tegey isaga magaca ilaahay uma qabanin dhexdanbuba kaga dhacay malaha markii baasha la cadhsana marka lama garanayo kee qabtay ma kii aan anugu magaca ilaahay ku xusay baa dilay oo de markaa xalaal bay noqon mise waxaa dilay kan kale dhexda kaga dhacay oo de markaa maadaama aan bismi illaahi la odhanin xaaraan bay noqonaysaa macnaha sidaas weyaan ayib fa ajidu waxaan helayaa macahu yani eygayga la jirankiisa cala saydi ugaadha dusheeda kalban ey aakharo oo kale eygaa kale oo lam usami aanan magacaabin calayhi dushiisa oo magaca ilaahay aanan ku xusin markii aan dirayo markuu macnaha waxa weeyaan aadaya macnaha meesha walaa adrii mana ogi buuhi ma garanayo ayuhumaa koodii akhada qabtay kooda qabtayna ma garanayo maxaan sameeya way marka ugaadha ma cunaya mise ma cunayo qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laa ta'kulha cunin maxaa yeelay inamaa samayta waad un magacowday calaa kalbiga eygaaga dushiisa eygaaga unbaad magaca ilaahay u qabatay walam tusami maadan magacaabin cala alaakhari ka kale maadan magacaabin suurtagal weye weliba waa ixtimaal siman wey kani inuu qabtayna waa suurtagal kani inuu qabtayna waa suurtagal kan aan magaca ilaahay lagu xusin haddii uu qabtay baashiina ay baktidoo dhimatay waa xaaraam kan magaca ilaahay lagu diray hadduu qabto oo uu dilo iyadoo meydana aada u tagto baktiday waa kuu bannaantahy maxaa yeelay qabashadiisa iyo magaca ilaahay israacisay baa gowraceeda ah marka nebigu sal lla alay wasalam wuxuu ku yidhi ha cunin
ماشي حديث هذا وكدليشن في كتاب الذبائح والصيد وينو كان دونا حديث كده لكن هذا ماشي وكدليشن waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu diiday cunitaanka ugaadhaas waxa soo gashay ihtimaal iyo waxa suuroobi karta inuu eegan kala qabtay maadaama ay taasi suuroobi karto nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iska badaaba saas macna marka shubahaadki Soomaa wixii shubha ku timaada la iska daayo dacma yuribuka ila ma la yuribuka way macna iska dhaf mar haduu shakiba ka galay shakiguna ihtimaalkiisu xoog badan yahay iska daabo nabigu sallallahu alayhi wasallam faaculim saas macna bay waxa waliba taa raacsan ugaadha asalkeedu ugaadhu waa haram in gowrac sharciya la helo mooyaane lama cuni karo marka asalkeedii baan la ogoleyn waxa laga shakiyay waxa la hubay inayna gowracnayn baa la hubay waxa laga shakiyay يعني جورع شرعي ما لا جورعي مثل جورع شرعي لما جورعين بشكل وقلي يقينتي هوري اللي هبي أو إني سن جورعنين بالحوتين يا مر تصل معنا مركا يعني وحنا يقين أصل كذا ظاهرة أو أصل كذا اللي أقوله استعمال كذا وحنا أصل كذا ممنوعة وحول بأصل كيسي أيال الراعي ومركي لقى شكيه وحي اللي هبي بالراعي معنا تصل طيب باب ما يتنزه وحل لسك إلى لنا يباب يعني وحو كمي حديث اللي ودل يشهدوه هدان ذبي حدا وحل الجورع مقع إله اللي وحسن إلى يسن معناه حلال نقنين ماشي هذا يكون إن شاء الله تعالى باب ما يتنزه وحل لسك إلى لنا يباب ومن الشبهات شبهوينك إلا لسك إلى لنا أي تعب حيابها أنكوع عبين لقد فقانيو تاسو بابويا طيب فيه رون بيكون وذهايو مشبهات في أفسيرها يقول كيف من دول قال إمام كحول حدثنا قبيصة ابن عقبة ابن عامر السوائي قال وحول حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة ابن مصرف اليامي عن أنس رضي الله عنه قال وحول مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة تمر بصامري مسقوطة أو للردي أي ساقطة ومعنى بعضي تمر بعضي أي صامري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تكون هدانا كعب سنين إليتهي صدقة إليتهي هدانا كعب سنين لأكلتها وعنعن لها النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقال همام وحيري همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني عن أبي هريرة وحكورنا رضي الله عنه عن النبي وحكورنا أبو هريرة قال إنه النبي يقولي أجد وحنهليا ثمرة تمر ساقطة أو دعدي على فراشي جوشي مركزان اسكدين ياوي معنا طيب لفظي قبل هذا تعليقية مسلم بعد كلام أو نميستر كيس كان معنا وحوها فير كيجان كنا قم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيجان مركزان وحنهليا أو يعني لكل ما يتمر جوشي تكون عضي مركزان kor u qaadayaa oo afkayga u koryeelaya si aan u cuno markaas waxaan ka cabsanayaa inay sadaqa tahay markaas aan iska tuurayaa Nabi sallallahu alayhi wasallam saasmaana marka wuxuu tacliiqan dama hadda u keenay taqriiban nabigu sallallahu alayhi wasallam xabada timirta asalku waxa weeyaan yaani inuu shaygu xalaal yahay laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu xabada timirta isaga daayay maadaama ay shubha gashay oo ay dhici karto inay timirtiisa qad sadaqada ama sakada ay tahay baraadeed buu nabiga isaga daayay sallallahu alayhi wasallam waliba wuxuu sii cadahay ihtiyaadku riwaayadan dambaa sii cadaysayo gogashiisa maadaama uu ka helay suuxa bini aadamkii wixii gurigiisa uu ka helay asalku waa inuu xalaal u yahay isagoo gurushiisa ka helay buu hadana nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka fogaaday oo iska daayay cabsi uu ka cabsanayo inay sadaqa tahay daradeed taasi waxay ku tusaysaa wixii shubha ka galo in la iska daayo saasay macna oo laga fogaado bayb waxa la isweydiinayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam ma gurushiisa iyo gurigiisa sadaqada ku qaybinayay soomaalina soo marina xadiiskii bariira nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani hadiyadii loo keenay inuu yiri iyadana sadaqa ahayd annagana waxay loo tahay hadiyad bay loo tahay marka wixii gurigiisa seebu macnaha nabigu sallallahu alayhi wasallam uga shakiyay waxay suurtagal bay leeyihiin
nebigu sal alla alay wasalam meel uu zakada ku qaybinayey inay maradiisa soo raacday oo meesha ku dhacday ama meehee qayb uu soo qaado zakadii ka mid ah oo dad guriga joogay oo u bannaan tahay oo ugu talagalay ayay ahaydoo taa inay ka hadhay buu nebigu ka cabsaday sal alla alay wasalam si unbay macnaha suurtagal u tahay bilaash nebigu sal alla alay wasalam ugama cararin xadiidku marka yacni wuxuu tilmaamayaa sidaa nebigu sal alla alay wasalam waxyaalaha shubahaadkeena caddayn inuu ruuxu uga fogaado loo baahan yahay ayaa beeciisa iyo shirihiisa iyo tijaaradiisana wixii shaki ka galo shubha ka galaay inuu ka fogaado macnaha oo iskaga tago saas macnaha baabu man lam yara ciddii aan arag buu baabu yahay aan ra'yeynin alwasaawisa waswaasyaalka iyo wanaxwaha wixii la mida min almushabbahaati mushabbahaadka inay ka mid yihiin aan ra'yeynin baabka wuxuu ula jeedaa oo uu u guntayaa yacni ixtiyaadka iyo shubahaadka iska ilaalintooda markii ruuxu uu ku fogaado ku xadgudbo tanaduc buu noqdaa tanaduc magaca ixtiyaadka iyo shubahaadka iska ilaalintoodana wuu dhaafaayo waswaas buu marka noqdaa waswaas marka waswaaska ciddii aan shubahaadka ku tirinin oo mushabbahaadka aan ku tirinin sidaa ciddii ra'yiyeysay oo culimmada ka mid a ayuu baabu yahay macana saas weyaan ayb qaala imaamku wuxuu uhi xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qala wuxu uhi xadaana ibnu cuyayna sufyaan can izuhriyi maxamed ibni muslim can cabaad ibni tamiim can cammihi adeerkii cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim almaazini qaala wuxuu uhi shukiya waa la sheegay ila nabiy nabiga sal lay waslam waxaa loo soo sheegay alrajulu nin baa loo soo sheegay loosoo macnaa waxa weye shakooda dacwadaa la yidhahda ninkaasoo yajidu helaya fi salaati salaada dhexeeda shay-an wax helaya ayaqtacu salaata salaada ma goynaya ruux salaad ku jira oo salaada dhexdeeda wax inay ka yimaadeen ismoodaya saas macnaha wax ma kaa soo baxeen neef iyo wax saasoo kale ah xagga dambe ma kaa soo baxeen buu macnaha dareemaya ayib ayaqtacu salaata salaadii ma goynayaayo weyse ma doonanaya mise tanuu iska wadanaya qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam laa maya salaada ma goynayo xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaq ow amase yejida uu helo riixan ur uu helo ilaa wixii hubsadon baa laga wadaa inay wax ka soo baxeen ilaa uu hubsado salaadiisi yuusan ka bixin saas way macnaha ayib wa qaala ibnu abi xafsata wuxuu yihi maxamed ibn abi xafsata albasri can izuhriyi wuxuu ka warinayaa sanadkaa horay macnaha ku xidhan tahaye yacni can izuhriyi can cabaad ibni tamiim can cammihi wey macnaha laa wuduu'a buu yidhi nabigu sal lay slam weyse ma jirto ilaa fii ma wajadta wixii aada hesho mooyaane alriixa dabayl yani waxaa liila urdhe aw amase samicta aada maqasho assawta dhawaq aada u maqasho mooyaane wixii aada urkiisa dareento ama dhawaqiisaba aada maqasho shanqadhiisa mooye wixii aan labadaa midna lahayn laga weyse qaadan maayo macnaha ayb riwaayadan dambe marka waxoogaa waxaa ku jira ikhtisaar baa ku jiro yacni waa salaada gudaheeda riwaayaadka kale o dhan waxay tilmaamayaan marka aadan ka weyse qaadanaynin oo aada salaadaada iska sii wadanayso waa markaad arrinkaa dareento adoo salaada dhexeeda ku jira macnaha riwaayad kaleo dhan salaada dhexeeda ku qaydayaan xadiiska xaggaynu ku soo marnayo fii kitaabi waxaynu ku soo marnay alwuduu ama kitaabu salaa laakiin halkan waxaa loo soo celiyey hadda loo keenay fii kitaabi ilbeyc kitaab ilbeyc waxaa loo keenay dadka qaar baa waxaa ku dhaca iibkooda iyo shirahooda iyo ganacsigooda iyo waswaas baa gala markaasay shay walba ka cararaan taasaa marka la diidayaayo haddii cibaadaadka la yidhi wixii aan la hubin yaan looga tegin oo weysadii shaki aadan hubin ha uga tegin sidoo kaleeto ixtiyaadkii iyo dadaalkii lagu yidhi samee oo xaaraamta iska ilaalinteeda dadaal u samee yayna kula fogaanin oo yayna ku gaadhsiinin heer waswaas saas macnaa saas wey heer waswaas ah ood wax walba ka cararto ood wax walba ka shakido oo shaki aan mubarir lahayn uu ku galaayay taasaa macnaha laga dagaalamaya saas wey macnaha ayib xadiidka waynu soo marnayo yacni shaydaanku ruuxu markuu macnaha waxa wey tukanaya ama salaada ku jiro yacni gadaal buu ka afuufaya waa inagii soo marnay macnaha markaasuu wuxuu ka dhigayaa sidii isagoo wax ka yimaadeen oo kaleeto marka ha ka dhegaysanina wax cadaynoo rasmiyo la hubo inaad haysa mooyaane salaadaada iska wado waswaasiisu ku gelin shaydaanku macnaha ayib qaala imaamku wuxuu uhi xadaanaa axmed ibnu lmiqdaam alcijliyu qaala wuxu uhi xadaanaa moxamed ibnu cabdiraxmaan altufaawiyu qaala wuxu uhi xadaanaa hishaam ibnu curwa can abihi curwat ibni zubayr
can caaishata radi allahu canha ana qowman dad baa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina qowman dad ayaa ya'tuunanaa waxay noo keenaan bilaxmi hilib bay noola yimaadaan. ina qowman min alacraabi wey oo min albaadiyati dad yani dadkan baadiyaha degan ah baa hilib noo keena. hilibkaasoo laa nadri aanaan ogeyn adakaruu miyay xuseen ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi dushiisa am laa mise maya. hilib bay noo keenaan ma kala ogin markay gowracayeen bismi illaahi miyay dheheen mise maya, maxaan ku samaynaa wey. faqaala rasuulu lahi sal ly slm rasuulku wuxuu yihi sammuu magacaaba allaha alla magacaaba calayhi dushiisa hilibkaa wa kuluuhu cuna. idinka markii laydin keeno bismi illaahi intaad dhahdaan iska cuna. saasuu nabigu yuri sal lay slam. ayib xadiidka riwaayadkiisa kale waxay leeyihiin caaisha waxay tidhi wa kaanuu xadiisuu cahdin bikufrin. dadkaa xoolaha hilibka noo keenaya gaalnimay ku dhowaayeen oo dad wakti dhow soo islaamay bay ahayd macnaha. ayib xadiidka marka wuxuu u keenay inuu ku yidhaahdo ruux muslim ah hilib uu keenay oo isagu soo gowracay laakiin aadan hubin magaca ilaahay miyuu ku gowracay mise kumuusan gowracin, inuu waswaas kaa galo ood istiraado soo suurtagal maaha inuu macnaha magacii halmaamay, soo suurtagal maaha inuusan garanayninba jaahilba ka aha, soo suurtagal maaha boqol soo suurtagal maaha intaad geliso meesha inaad tidhahday dhaaf. taasaa la diidan yahay macana. leanna waxa weye maadaama uu muslim yahay asalku waxa weeye ruuxa muslimkaa inuu shareecada raacsay, acmaashiisa iyo afcaashiisuna asal waxaa inay shareecada waafaqsanta. wax cad ood kaga baxda inaad hesho mooyaane asalkaasaad mar ku sugnaanaysaa wey macana. wixii intaa dheeraadihi waa waswaas. saas wey macana, maadaama dad muslimiin ay soo gowraceen sidaasaa macnaha waxa weeye yuu xadiisku faa'iideynaya. waxay leeyihin culimmadu wax alla wixii ruux muslima uu cunaayey macnaha uu gowracay waa la cuni, inuu magaca ilaahay ku xusay baana laga soo qaadaya. saasaana loo malaynaya oo ruuxa muslimkaa sidaasaa loo badinaya macnaha. inuu ruuxu yacni uga tago waxaa suurtagal ah inuusan magaca ku xusin, waxaa suurtagal ah taasaa macnaha la diidan yahayo waa waswaas. taasoo kale lama yidhahdo ixtiyaad iyo dadaal iyo taxadar lama yidhaahdee waa waswaas. waswaaskana shareecadu ma ogola. saas macnaha. ayib alimaamu alghazali wuxuu leeyahay waracu waa qaybo buy. warac waxaa la yidhahdaa waa waracu sidiiqiin baa la dhahayo waa wax kasta oo aadan ku isticmaalaynin ama aadan ku qaadanaynin niye ah inaad ilaahay daacadiisa ugu xoogaysato oo la iska daayo wey. wax kastood cabitaan, cunto, shaqo, wax kastood qabanayso haddaadan niyadaada ayna ku jirin ilaahay diintiisa ugu xoogayso inaad iska dayso. waa waraca sidiiqiinta la yidhahda, waraca qiimaha ugu sarreeya buy. waraca qaybtiisa labaad wuxuu yidhi waa warac waxaa la yidhahdaa waa waracu lmuttaqiin baa la dhahaa, waa darajada ka hooseysa. waxaa la yidhahdaa bu iyadana waxaan shubha ku jirin oo layska daayo laakiin aad ka cabsanayso inuu xaaraam kuu jiido. waa xalaal, shubhana kuma jirta xalaalnimadiisa, laakiin waxoogaa cabsiya waxaa ku jirta amuu xaaraam kuu jiidaa. kaasoo layska daayana waxaa la yidhahdaa buui waa waracu lmuttaqiin. waxaa ka hooseeya buui midka isaga mid la yidhaahdo waracu saalixiin, dadka saalixiinta waracooda waxa weeyaan buui isagana wax kastoo uu geli karo ay suurtagal tahay xaaraamnimo soo geli karto, yacni ixtimaala waxaa ku jira xaaraamnimo ah oo layska daayo wey macana. waa kan haddaan ku jirno shubahaad, wax kastoo shubha ay geli karto oo layska daayo. laakiin wuxuu leeyahy waxaa shardi ah ixtimaalkaasi inuu meel leeyahay oo meesha soo geli karo. hadduusan meesha soo geli karin oo waxaan meeshaba soo geli karin intaad soo geliso aada isaga daysaay kaa lama yidhaahdo warac lama yidhaahdee waswaas baa la dhahaa buuri. saas macana. marka farqigaasaa udhexeeya. waswaasku marka waxa weeyaan waa inaad yacni meesha soo geliso waa dhici kartaa, waxaa dhici karta oo aan lahayn wax caddayna lahayn, wax qariinaa lahayn, inaad meesha soo geliso ayaa waxaa la yidhahdaa waswaaska la yidhahda macana. ayib masalan waxay ku tusaaleeyaan ruux baa ugaadh bilooday, ugaadhii markuu gowracday ayaa waxa uu siiri wariyaa ugaadhani soo suurtagal maaha inuu nin lahaan jiray oo ka soo fakatay. markaasuu ka cararay. waa waswaaskaas. leanna ugaadha asal waxaa u ah inuusan ninno lahayn sooma,
xagee ka soo geli kartaa macnaha nin baa malaha ahaan jiraydaas meel la male saas waa mowqac male ama mehe masalan ruux buu wax ka gadanaya waxbuu kale yani waxa weye mucaamala dhex maraysa ruuxanna ma yaqaano markaasu wuxuu leeya waryaa soo suurtagal ma aha ninkan xoolihiisa inuu xaaraam ka kasbay hawaa suurtagal alalaha iskaga carab mubarir male ma yaqaano ruuxii xoolihiisa asalkoodu meesha ka yimaadeen ma yaqaano markaasuu leeya soo suurtagal ma aha waa waswaas marka ma aha yani waxa wey warac maaha wahaakada taasoo midho wey macnaha yani waxa weeyaan gabadh buu guursan rabaa gabadhtii goorbu macnaha waxa weeye uu rababa inuu caqdiyo buu wuxuu isleey waryaa soo suurtagal maa inay ku khiyaamayso la qabo soo suurtagal maahaba marka faraha badan en daliilka lahayn waa waswaas saas macna kaas iyo warcii baa la doonayaa in la kala saaro waswaaskuna wax shareecadu ogoshahay ma aha waracuna waa wax shareecadu ogoshahay macna labadaasaa marka dadka iskaga darmada oo macnaha imaamku doonaya inuu kala saaro ayib xadiidka waxaa daliishaday culimada qaar ka mida oo ku tegey tasmiyada iyo bismi illaahi wixii la gowracayo in la yidhaahdo inaysan waajib ahayn meesheedaan ugu tegi doonaa laakiin waa laga jawaabi doonaa oo iyaga markuu nebigu leh sal alay wasalam magaca ilaahay ku xusa dad muslimiina hilibka keenay waxyaalaha gowraca iyo qalliinka muslimiinta dhexdooda dhacana saan horeba sheegnay asalkooda waxaa lagu xambaaraya inay shareecada waafaqsantahay macna ayib baabu qowli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisuu baabu yahay uu yidhi waidaa ra'ow hadday arkaan tijaaratan tijaaro markay arkaan ow amase lahwan wax lagu daaho ay arkaan yay infaduu didayaan oo ay kala tegayaan ilayha xaggeeday u kala tegayaan xaggeeday aadayaan aayaddaa tafsiirkeeda ayuu baabu yahay qaala imaamku wuxuu uhi xadatanaa طalq ibnu hannaam ibnu طalqin annakaci qaala wuxuu uhi xadatanaa zaa'idatu ibnu qudaamata abu saltin alkuufi can xusayn ibni cabdiraxmaan assulami can saalim ibni abiljacd qaala wuxu uhi xadatanii waxaa ii warramay jaabirun radi allahu canhu oo qaala wuxuu uhi baynamaa waqti naxnu anagu nusallii aan tukanayno maca anabiy nabiga la jirankiisa sal alay wasalam id markaasaa aqbalat min ashaami annagoo nabiga la tukanayn salaaddii kumayna jirin sidaanu soo marnaye laakiin khudbadii baa la aqrinayay saas macana ayb khudbadii jumcadu nabigu u taagnaa baynamaa waqti naxnu anagu nusallii aan tukanayno maca anabiy nabiga la jirankiisa id waqtigaasaa aqbalad waxaa soo qaabishay min ashaami shaam xaggeeda waxaa ka soo qaabishay ciirun safar oo taxmilu xambaarsan dacaaman cunto yani alaab ganacsiga wadaa faltafatuu markaasay gadoomeen saxaabadii ilayha xaggeeday u gadoomeen xaggeeday jalleeceen oo milicsadeen xaggeeday u gadoomeen baa laga wadaa xataa maa baqiya ilaa aysan hadhinba maca nabiy nebiga la jirankiisa ila 12 rajula nin mooye kulligood waa ka kala tageen xaggaa loo yaacay shaamna mar bay ka keeni jireen alaabta xillina yaman bay ka keeni jireen marka lahwiga waa inaga soo marnee waxaa u fiican in lagu fasiro markay safarta ganacsiga wada ay magaalada soo gelayso baa durbaano iyo alalaas iyo maaragtay lagala hortegi jira marka ciyaarna waa tahay iyo lahwi oo dabashii durbaan iyo alalaas iyo dhawaaq iyo waxbaa baxaya yacni ganacsina waa tahay oo safartii ganacsiga watay baa soo gashay labadaa xaggooday u gadoomayaan oo aadayaan baa layidhi macnaha ayb fanazalad markaasaa waxaa soo degtay aayadan waidaa ra'w tijaaratan ganacsi markay arkaan ow amase lahwan ayay infaduu ilayha xaggeeda macnaha u kala tegayaano xaggeeday aadayaan way macnaha ayb aayaddan iyo tarjamadan wuxuu imaamku ka wataa ujeeddadiisu ay tahay tijaaradu shay shareecadu ay ogoshahay oy ammaantay haba ahaadee laakiin shay loo baahnaa in iyada laga hormariyo haddii aad isdaba marisood shaygii shareecadu hormarisayna dambaysiiso ayadiina ka hormariso markaa way caayan tahay oo shareecada agteeda waxay ka noqonaysaa wax caayan saas macana masalan waajibaadkii diinta salaadii barashadii diinta baad iyadii baad hormarisay saas macana ayadoon baad ku hawlanta wixii lagaaga baahnaana ee aakhiradaada ahaydna iyada daraaddeed baad uga tagtay markaa tijaaradaadu ma noqonayso tijaaro shareecadu ammaantay wax caayan bay noqonaysaa macana saas weeyaan marka saas daraaddeed buu u keenayo tijaaradan waxaa ilaahay uu macnaha waxa weye usoo jeediyey eedaynta waida ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha markay nebigiioo taagan oo khudbo u taagan oo jumcada khudbadeedii u taagan markay uga kala tageen
markaasay noqotay mid caayan maana wahaakada ayu tijaara ama adduunyo oo aakhiradaadii iyo waajibaadka diinta ku seejisana ayaduna waa sidaas oo kaleeta macna saasuu meesha u keenay baabu man cid ayuu baabu yahay lam yubaali aanu abayeelin min xaysu meeshii kasaba uu ka kasbado almaala xoolaha ruuxa wax alla wuxuu soo gaadhaba qaada ee abeysaqaadka la yidhaahdo ruuxaasoo xoolaha xalaal iyo xaraam aan u kala midaandayin kaasuu baab u yahay muxuu leeyahay wy macna qaala imaamku wuxuu yihi xadaana aadam ibn abi yaas qaala wuxuu yihi xadaana ibnu abi di'bin moxamed ibn cabdiraxmaan qaala wuxuu yihi xadaana saciid almaqburiyu saciid ibn abi saciidin almaqburi kaysaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal lay slam nebigu wuxuu ka werin qaala inuu nebigu yidhi yaati waxaa imaan cala annaasi dadka dushooda zamaanun wakti baa ku imaan doona waktigaasoo laa yubaali uusan u abayeelin almar-u ruuxu maa akhada wixii uu qaato minhu xaggiisa wuxuu xoola ka qaato uusan u aabayeelaynin a min xalaalin ma xalaal buu ka qaadani am mise min xaraamin xaraam buu ka qaaday uusan u kala aabayeelayn saas waktigaasaa imaan doona bu nabig sal lay slam ayib ibnu bataal wuxuu leeyahay waa marka dadka iimaankoodi iyo diintoodu daciifto fitankuna ay bataan xilligaasaa la gaadhi buu leeyahay macnaha ayib nebigu sal lay wasalam sida ibnu tiin uu leeyahay xadiidkan wuxuu kaga warramayaa xoolaha iyo fitnada ay leeyihiin waana xadiisku wuxuu ka mid yahay nebiga sal lay wasalam nebinimadiisa waxyaabaha kutusaya mucjizaadkiisa ayuu ka mid yahay leanna waxaan waktigaa jirin buu nebigu kasii warramay siduu u sheegay bayna u dhacday sal alla alay wasalam saas man xadiiskana waa kii ahaa yacni ribadaa faafaysa ilaa ay ruux walba gaadho ruuxayna gaadhin xataa yani waxaa gaadhi doona qiiqeeda ama boodhkeeda gaadhi doona macnaha kana waa la mid yani xilli ayna dadku xoolu ayna u kala socnaynba mucaamalaadkay gelayaan iyo cuquudday gelayaan iyo xooluhu meeshay ka soo gelayaan xalaal iyo xaaraam ay isugu mid tahay waktigaasaa la gaari doonaa bu nabir sal lay slam taqriiban waa uun waktigaan hadda joogniy waktiyo lamida wey macana ayb marka xadiidka aad waxaad moodaa in dadka qaarkii laga yaabo inay ka fahmaan xalaashii iyo xaaraamtii in si siman loo diidan yahay sidaas maaha ee meesha laga eedaynayaa waxay tahay isaga ayaa waxaa u sinaatay xalaashii iyo xaaraamtii ee xalaashu waa bannaan tahay raadinteedu waynu soo marnay macnaa waan u tegi doonaa ee midda isaga lagu diidan yahay waxa weeye xalaal iyo xaaraam baa u sinaadayoo labadooduba isku sibuu u qaadanaya macnaha sidaas weyaan ayb baabu tijaarati fi lbari wuxuu baab u yahay yani waxaa qeyb ka ah ruuxu inuusan uba kala abayeelinba macnaha yani waxa uu qaadanayo inuu ganacsiga iyo iibsiga iyo tijaarada iyo inuu iska galo isagoon aqoon u lahayn saas maana ninkaas waa nin xaaraam u badheeray wey saas daraaddeed ayaa ummadda islaamka markay dowladda islaamka u dhisnayd waxaa dhig jiri jirtay heel la yidhahdo hay-at lxisba oo suuqyada ka shaqaysa waa meesha hadda hay-at lamri bilmacruuf annahy can lmunkar baa awood bay lahayd marka xukuumaadku awood bay siin jireen culimaday ahayd marka suuqay ku wareegi jireenoo dadka dukaamadu u furan yihiin iyo albaabadu baa nin ruux baa loogu tegaya markaasaa waxaa la weydiinayaa waxa uu ka ganacsanayo iyo axkaamta ku saabsan dahab buu ka ganacsadaa dahabku muxuu ribo ku noqdaa goormuu ribo noqdaa goormuu ka baxaa shuruuddiisu maxay tahay hadduu garto oo ka jawaabo albaabkiisa waa loo dayn hadduu garan waayo albaabkaa laga xidho waxaad doonaysaa muslimiinta inaad ribo ka dharjisaa la dhihi khalaas maalinkaasa ugu dambaynaysa macana saas weya laakiin maanta yaa dadkii kala qabanaya ma jirto wey macana marka waa arrin halisteeda wey ruuxu hadduusan aqoon u lahayn baabka inuu galo lama doonayo ruuxii doonayo inuu ganacsado waa inuu barto axkaamta ku saabsan ganacsiga khaasatan baabka uu doonayo inuu ka ganacsado axkaamta si khaasa ugu sii saabsan hadduu sarif yahay hadduu dhar yahay hadduu maala waxa weye ayu baab uu ruuxu doonaya macnaha inuu ka shaqeeyo saas wey macana baabu tijaarati tijaaradii ayuu baabu yahay fi lbari beriga dhexdiisa ahaatay fi lbazi midin qore waa u soo socdaa ayb alimaam ibn xajar wuxuu leeyahay sida awleysan waxa weye in la yidhaahdo fi lbari maxaa yeelay tarjama inoo soo socoto uu odhan doonaa baabu tijaarati fi lbaxri waa tarjamadan ta ku xigta ta kusii xigta waay marka sidaasa haboon buu leeyahy riwaayo kale waxaa jirta odhanaysa fi lbazi oo marka waxay noqonaysaa baziga dharkaa la dhahaa baziga dharkaa la yidhahda yani ganacsi dharka laga ganacsaday noqonaysa nusuusta uu ku soo aroorinayo baabka marka la fiiriyo
wax si gooniya u khuseeya ama ugu saabsan dharka ka ganacsigiisa ma jirto sidaas daraaddeed waa waxa fiican buu in la yidhaahdo baabu tijaarati fi lbari berigoo laga ganacsado saas macna ayib wa qowlihi ilaahay odhahdiisa caza wajalla uu yidhi buu baab u yahay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah yusabbixu lahu fiiha bilguduwi somahin waalaasaali rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah yacni guryihii masaajidii ilaah ee laga soo warramayay masaajidda dhexdooda ilaahay waxaa ugu tasbiixsada rag ayna wax ganacsigo iyo iibtoona uusan mashquulinaynin oo digriga ilahi uusan ka mashquulinayn rijaalun rag ayaa tasbiixsada raggaasoo laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun iyo iibtoona can dikri illahi ilahi dikrigiisa ayna ka mashquulinayn waa salaadii macnaha yacni aayaddu waxay tilmaamaysaa dadka ay sheegaysa ehluliimaankii ganacsigay ku jiraan iyo waxay iibsanayaan iyo hawsha ay hayaane adduunyo inayna ka mashquulinin salaadii iyo dikriga ilahi subxana watacaala oo xilliga la gaadho waktigii salaada inay albaabadii ganacsiyada soo xidhayaan oo salaadii ay imaanayaan macnaha aayaddu saasay tilmaamaysa way ganacsadaan laakiin ganacsigoodu kama mashquuliyo waajibaadkii diinta gudashadeeda saas wey ayib wa qaala qataadatu wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen alqawmu dadku waxay ahaayeen saxaabadii buu ka wadahay yatabaayacuuna kuwo wax kala gatay ahaayeenoo wax iibsadaan wayatajiruuna kuwo tijaaraystay ahaayeen walaakinahum laakiinse idaa naabahum hadduu soo dariyo uu soo xaadiro xaqun xaq oo min xuquuqi illahi ilahay xuquuqdiisa ka midii lam tulhihim ma mashquulinayso tijaaratun ganacsi walaa baycun iyo iibtoona can dikri illahi ilahay dikrigiisa muusan ka mashquulin jirin xataa yu-adduuhu ilaa ay xaqaa gutaan ilayhi ilallahi xagga alla ilaa ay u gutaan macna saasuu le macna yacni saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam waxay ahayn kuwo waxgata oo tijaaraysto oo ganacsada laakiin xaq ilaahay xuquuqdiisa ka midii markuu yimaado tijaaradooda iyo iibkoodu kama mashquulin jirin dikriga iyo xaqa ilahi subxana wa tacala ilaa ay gutaan xaqa rabbi subxana wa tacala xuquuqdana de waxa ugu weyn yani salaada ugu weyn salaada iyo tawxiidkii iyo barashadii diinta iyo asaasiyaadka wey macnaha ayb cabdirasaaq wuxuu soo saaray min xadiidi cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi suuqa dhexdii yani cabdullahi bni cumar baa maalin suuqa dhex joogay salaadii markii la aqimay bay dadku albaabadii dukaamadii oo dhan bay albaabada usoo xidheen markaasay masaajidka yimaadeen markaasuu cabdullahi bni cumar wuxuu akhriyay aayadan rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah dadkaasay kusoo degtay saas maana waa dadka marka xilligii la gaadho salaada iyo waktigeedii la gaadho albaabada soo xidhaya dadkaasay kusoo degtay buuhi cabdullahi bni cumar radia allahu tacala canhu arda ayb marka yani waxa weye waa ceeb waay ruuxu inuu macnaha waxa weye dukaankiisi iska dhex fadhiyo ilaahay masaajidkiisana looga dhawaaqayo warkaala laleeyahy xaya cala asalaa xaya cala alfalaax laleeyahy asaguna waa dunyadiisi ku mashquulsanya waa ceeb inteeda leeg wey macnaha waa khasaaro weyn ayb qaala imaamku wuxuu yihi xadathana abu caasim annabiil wey addaxaak bin makhlad can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala wuxuu yihi akhbaranii waxaa ii warramay camr bnu dinaar almaki can abilminhaal buu iga warramay sayaar ibnu salaama qaala wuxuu uhi kuntu waxaana attajiru mid tijaaraysta fi sarfi sarifkaan ka tijaaraysan jiray sarfigu waa un sarifkii wey yani lacagaha laysku iibiyo waay ayib lacagaha laysku iibiyo waagaas dahabkiiyo fidadaa laysku sarifi jiro o laysku iibin jiray haddana uun lacagaha booskoodii galay ee hadda la isticmaalo isku iibinta laysku iibiyaa sarfiga la yidhahdo waa un sarifkaynu naqaano ayib kuntu waxaana buuhi attajiru mid tijaaraysta fi sarfi sarifkaan ka tijaaraysan jiray fasa'altu waxaa weydiiyey zayd bna arqamin radia allahu canh faqaala wuxuu yihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam waxadatanii alfadl ibnu yacquub xadiiskii matnigiisi isagoon inoo sheegin buu sanad kale inugu wareejiyey